Morning, children. How are you? Are you fine? Very good. All of you open your workbook. Open your workbook. Page number 41. Open your workbook. Page number 41. Fourth answer. What should you use to cross railway track? Fourth answer, write down. We should use we should use rail over bridge, foot over bridge. We should use the foot over bridge, to cross railway tracks. We should use the foot over bridge to cross railway tracks. Fifth one. What shouldn't you accept from strangers? What shouldn't you accept from strangers? Strangers ఇచ్చిన తీసుకోవద్దు. ఏమేమి తీసుకోవద్దు? The eatables. If they give chocolate or a biscuit or any eatables, if they offers, we should not take. వాళ్ళు ఏదైనా ఈటబుల్ ఆఫర్ చేస్తారనుకో మనం తీసుకోవద్దు, తినొద్దు. ఓకే, we should not accept the eatables from strangers. We should not accept the eatables from strangers. Why shouldn't fly a kite using a sharp thread? What would happen? It may cut your fingers. That's what we should not play with the sharp things. We should not shouldn't fly a kite using a sharp thread, because it may cut our fingers. It may cut our fingers. And fingers cut అయిపోతాయి కదా. That's what we should not fly with a sharp thread. We should not fly kite with a sharp thread. Okay? Workbook is completed. Now take your activity book. Here the pictures given here indicate some do's and don'ts. Do's and don't. What we have to do, what we should not do, what we don't do. ఏం చేయాలి, ఏం చేయకూడదు. ఫస్ట్ పిక్చర్ అన్న. Here do's and don'ts. Number 1, we have to stand at the door while the bus is moving. It do or don't? It is a don't, no? Right. Number 1,
in this circle. Second one, we have now the girl is walking at the left side of the road and a foot where are pavement. She is walking on the pavement. Pavement అంటే నడిచే దారిలో లెఫ్ట్ సైడ్లో నడుస్తుంది. Is it correct? Is it do? మనం చేయాలి ఏ పని? మనం లెఫ్ట్ సైడ్ నడవాలా? It is a do, no? So ఇక్కడ number 2 వేయండి. Take the help of your mother and complete this. And next one also. Imagine that you are lost in a market. What would you do? ఏం జరిగింది? నువ్వు మార్కెట్కి వెళ్ళావు. మార్కెట్కి వెళ్ళి ఏమైంది? యూ లాస్ట్ యువర్ వే. నువ్వు మార్కెట్కి వెళ్ళాక తప్పిపోయావు. మీ ఫ్యామిలీతో కలిసి వెళ్ళావు, ఎక్కడో మిస్ అయిపోయావు. యూ మిస్ ఇన్ ద మార్కెట్. దెన్ వాట్ డూ యూ డూ టు కమ్ టు యువర్ హౌస్? Ask your parents, brothers or anyone and write it here. ఏం చేయాలి మీరు? మీ పేరెంట్స్ నుండి ఎవరినైనా ఇక్కడ రాయమని చెప్పండి. Otherwise I will give. Come. Open your activity book, page number 51. I am giving. But this has to do by yourself. ఈ పేజ్ మాత్రం మీరే మీ మమ్మీ హెల్ప్తో చేయండి. ఓకే, నెక్స్ట్ పేజ్ ఐఎమ్ గివింగ్. One day I went to the market. Amma, write in these blanks. One day I went to the market. One day I went alone to the market. One day I went to the market with my family. Okay. Market with my family, but I lost my way. But I was missed from my parents. I searched my parents. I searched for my parents, but nowhere. ఎక్కడ కనబడలేదు. nowhere to see. But nowhere to see. ఎక్కడ మీ పేరెంట్స్ కనబడలేదు. I went to a policeman. I went to a policeman and said my father's phone number. Father's phone number. Said my father phone number. He made a call to my father. He made a call to my father. After some time, my father, my parents came
to take me. Finally, I reached my parents. Finally, I met my parents. Okay, complete. Next, the next one. What will you do if you missed the train? Train miss అయిందనుకో, what should you do to not miss it from the next step? One time your train is missed. ఒకసారి ట్రైన్ మిస్ అయిందనుకో, ఈరోజు ట్రైన్ మిస్ అయింది, రేపు ట్రైన్ మిస్ అవ్వకుండా ఉండడానికి ఏం చేయాలి? నెక్స్ట్ టైం కూడా మళ్ళీ మిస్ అవుతావా? టుడే యూ వర్కప్ లేట్. ఈరోజు నువ్వు చాలా లేట్గా లేసావు, హర్రీగా స్టేషన్కి వెళ్ళావు కాబట్టి లేట్గా వెళ్ళావు, స్టేషన్కి 5 minutes లేట్గా వెళ్ళావు కాబట్టి ట్రైన్ మిస్ అయిపోయింది. ఈరోజు మిస్ అయ్యావు, రేపు కూడా మిస్ అవుతావా? నెక్స్ట్ టైం మిస్ కాకుండా ఉండడానికి ఏం చేయాలి? తొందరగా లేవాలి. వాట్ డూ యూ డూ టు నాట్ మిస్ ఇట్ ఫ్రమ్ ద నెక్స్ట్ టైం? అంటే నెక్స్ట్ టైం కూడా మిస్ కాకుండా ఉండడానికి ఏం చేయాలి మనము? I woke up early in the morning. Before the day, I missed my train. I missed the train. So, I woke up. Next day I woke up. So, next day I woke up early in the morning. I woke up early in the morning. I finished my work. As soon as possible. తొందరగా నా వర్క్స్ ఫినిష్ చేసుకున్నా. As soon as possible. I reached the station. Before 30 minutes. Before 30 minutes. And I got the train. Okay? Completed answer. Work activity book also completed. Open your course book. We are going to learn new lesson. National festivals. It's completed. I am rubbing. National festivals. National festivals. Do you know festivals? Do you know religious festivals? Dasara, Diwali,
తెలుసా మీకు దసరా, దీవాలి? దసరా, దీవాలి, గణేష్ చతుర్థి, రాఖీ పౌర్ణమి, ఉగాది, దీస్ ఆర్ అవర్ హిందూస్ ఫెస్టివల్స్. అవన్నీ మనం చేసుకున్నాం. ఎవరు? హిందూస్. హిందూస్ విల్ సెలబ్రేట్ దీస్ ఫెస్టివల్స్ లైక్ దసరా, దీవాలి, చతుర్థి, రాఖీ పౌర్ణమి, ఉగాది. Muslims celebrate Bakrid, Ramzan, Eid. Okay, these are the festivals celebrated by Muslims. Ramzan is the largest festival. Ramzan is the great festival to Muslims as దసరా టు అస్. మనకు దసరా ఫెస్టివల్ ఎలాగైతే మనం కొత్త బట్టలు కొనుక్కుంటాము, మన దసరా రోజు ఏం చేస్తాం? మంచి కొత్త బట్టలు వేసుకుంటాం, మన ఫ్రెండ్స్ అందరినీ కలుస్తాం, అవునా? వాళ్ళు కూడా అంతే. రంజాన్ రోజు అందరు కొత్త బట్టలు వేసుకొని వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ ఈద్ ముబారక్ అని చెప్పుకుంటారు. ఓకేనా? ఫర్ క్రిస్టియన్స్ గుడ్ ఫ్రైడే అండ్ క్రిస్మస్. These are the religious festivals. Hindus won't celebrate Ramzan. హిందూస్ ఉన్నాం, మనం హిందూస్ కదా. హిందూస్ ముస్లిమ్స్ ఫెస్టివల్స్ జరుపుకోరు, అంటే రంజాన్, బక్రీద్ అలాంటి ఫెస్టివల్స్ జరుపుకోరు. ముస్లిమ్స్ దసరా, దీవాలి లాంటి ఫెస్టివల్స్ వాళ్ళు జరుపుకోరు. అండర్స్టాండ్? బట్ సమ్ ఫెస్టివల్స్, కొన్ని ఫెస్టివల్స్ అందరూ అన్ని రిలీజియన్ వాళ్ళు జరుపుకుంటారు. All the religions will celebrate the festivals. What are they? Independence Day, Republic Day and Gandhi Jayanti. These are the national festivals. National festivals అంటే ఇండియాలో ఉన్న అందరూ ముస్లిమ్స్ అండ్ హిందూస్ అండ్ క్రిస్టియన్స్, ఆల్ ద రిలీజియన్స్ will celebrate these festivals. అర్థమవుతుందా మీకు? ఈ రిలీజియన్ వాళ్ళు ఎవరెవరు? ఏ ఫెస్టివల్స్? నేషనల్ ఫెస్టివల్స్. నేషనల్ అంటే ఇండియాలో అందరూ, ఆల్ ద పీపుల్ ఇన్ ఇండియా, all the people in India will celebrate the festivals called the Independence Day, Republic Day and Gandhi Jayanti. These are the national festivals. What name anale? National festivals అంటారు. all the people మన ఇండియాలో ఉన్న, మన కంట్రీలో ఉన్న అందరూ, అన్ని రిలీజియన్ వాళ్ళు, హిందూస్, ముస్లిమ్స్, క్రిస్టియన్స్, all the religions will celebrate this festival. Okay, they are the national festivals. Do you know these days? August 15, January 26 and October 2nd. These are the days we celebrate our national festivals. National festivals every year. Independence Day. We got independence from the British on August 15, 1947. On this day, Jawaharlal Nehru hoisted the Indian flag for the first time. Our flag has 3 colors. It has the Ashoka Chakra in the center. Every year, the Prime Minister of our country hoists the flag at Red Fort. We hoist the national flag in our schools, apartments and sing the national anthem. It is very important celebration for our country. తెలుసా, మన ఇండియాలో మనం ఇండిపెండెన్స్ జరుపుకుంటాము. మన స్కూల్లో మనం జెండా ఎగరవేస్తాం. తెలుసా మీ అందరికీ? ఆగస్ట్ 15 మనం స్కూల్ రీఓపెన్ అయ్యాక ఆగస్ట్ వస్తుంది కదా, ఆగస్ట్ 15th. August 15th we will celebrate Independence Day. మన స్కూల్లో మన ప్రిన్సిపల్ మేడము ఫ్లవర్ హెస్ట్ చేస్తుంది కదా, చూసారా మీరు? స్కూల్కి వస్తారు కదా రెగ్యులర్గా. మనం ఆ రోజు జెండా ఎగరవేస్తాము. మన జెండా కలర్, జెండాలో ఎన్ని కలర్లు ఉంటాయి? 3 కలర్స్ ఉంటాయి కదా. ఫస్ట్ వన్ ఈస్ saffron, white and green. Our Indian flag is having
త్రీ కలర్స్. మన ఇండియా 3 కలర్స్ ఉంటుంది. ఇండియా ఫ్లాగ్ 3 కలర్స్ ఉంటుందా? saffron, white and green, and in the middle Ashoka Chakra. మీరు ఎప్పుడైనా అబ్జర్వ్ చేశారా? ఇలాంటి జెండాను మన ఫ్లాగ్ని ఆ రోజు ఎగరవేస్తారు, హోయిస్ట్ చేస్తారు. హోయిస్ట్ అంటే ఎగరవేయరు. ఓకే, ఈరోజు ఇండిపెండెన్స్ డే. ఇండిపెండెన్స్ మీన్స్ ఫ్రీ. ఇండిపెండెన్స్ అంటే ఏం తెలుసా? ఫ్రీడమ్. ఫ్రీ బర్డ్. ఇండిపెండెన్స్ డే విల్ సెలబ్రేట్ ఆన్ 15th August. 15th August every year. We will celebrate the Independence Day on 15th August every year. ప్రతి ఇయర్ మన 15th August రోజు పొద్దున్నే లేస్తారు కదా మీరు. ఆ రోజు మీరు కొత్త డ్రెస్ వేసుకొని మీ యూనిఫామ్ని మంచిగా కొత్తది కుట్టించుకుంటారు, లేదంటే అదే మంచి ఐరన్ చేసుకొని అందంగా రెడీ అయ్యి స్కూల్కి వస్తారు కదా. ఆ రోజు మన స్కూల్లో స్వీట్స్ పంచుతాము, గుర్తుందా? దట్ ఈస్ ఇండిపెండెన్స్ డే. ఆ రోజు ఏమైంది తెలుసా మీకు? ఇండిపెండెన్స్ డే బిఫోర్ August 15, 1947. 1947 కంటే ముందు ఏమైంది తెలుసా మీకు? అవర్ ఇండియా ఈజ్ క్యాప్చర్డ్ బై అనదర్ కంట్రీ. క్యాప్చర్ అంటే మనని మొత్తం మన ఇండియాని ఇంకోళ్ళు పట్టేసుకున్నారు, క్యాచ్ చేసేసారు, వాళ్ళే రూల్ చేస్తారు. మన ఇండియాని వేరే కంట్రీ వాళ్ళు, వేరే కంట్రీ అంటే బ్రిటిష్. కంట్రీ నేమ్ ఈస్ బ్రిటిష్ వాళ్ళు వచ్చి మన ఇండియాని ఆక్యుపై చేశారు. మన ఇండియాని ఆక్యుపై అంతకంటే ముందు 1947 కంటే ముందు ఒక 200 years మననే రూల్ చేశారు వాళ్ళు. మీకు అర్థం కావట్లేదా? మన ఇల్లు ఉందారా? మీ ఇల్లు ఇది మీ ఇల్లు. నువ్వు ఎలా ఉన్నావు? మీ ఇంట్లో చాలా ఫ్రీగా హ్యాపీగా ఉన్నావు. మీ ఇంట్లో నువ్వు చాలా హ్యాపీగా ఉన్నావు. హ్యాపీగా ఉన్నప్పుడు ఎవరో దూరం నుండి నీకు తెలియని వాళ్ళు వచ్చారు మీ ఇంటికి. వచ్చి ఇలా ఉండొద్దు, ఇది మా ఇల్లు అని మీ ఇంట్లో వాళ్ళే ఆక్యుపై చేసేసి నేను అక్కడ కూర్చో, ఇక్కడ కూర్చొని నేను ఒక సర్వెంట్ లాగా చూస్తారు. అప్పుడు నీకు ఎలా అనిపిస్తుంది? మీ ఇంట్లో వేరే వాళ్ళు ఎవరో వచ్చేసి ఇది మీ ఇల్లు కాదు మా ఇల్లు అని చెప్పేసి నేను ఒక సర్వెంట్ లాగా చూసారనుకో, అప్పుడు నీకేమనిపిస్తుంది? కోపం వస్తుందా? ఇది మా ఇల్లు అంటావా లేదా? అలాగే ఇట్ ఈస్ అవర్ కంట్రీ. నో, ఇండియా ఈజ్ అవర్ కంట్రీ. మన కంట్రీలోకి ఎవరు వచ్చారు? బ్రిటిష్ పీపుల్. అనదర్ కంట్రీ పీపుల్కి వేరే వాళ్ళు వచ్చి మన ఇండియాని ఆక్యుపై చేసి మనల్ని ఒక సర్వెంట్ లాగా చూస్తారు. అప్పుడు మన ఇండియా వాళ్ళకు కూడా ఏమైంది? కోపం వచ్చేసింది. అవర్ ఇండియన్స్ ఆల్సో గాట్ యాంగ్రీ అండ్ ఫైట్ విత్ ద బ్రిటిషర్స్తో ఫైట్ చేశారు. ఫైట్ చేసి ఏమైంది? ఫైట్ చేసి వాళ్ళని చంపేసి వాళ్ళ కంట్రీకి వాళ్ళని పంపించేశారు. అప్పుడు మనకు ఫ్రీడమ్ వచ్చింది. మీ ఇంటి చుట్టాలు అతను అన్నది కోసం వచ్చి ఏమన్నాడు? ఇది నా ఇల్లు అన్నాడు. నువ్వేం చేసావు? నీకు కోపం వచ్చింది. వాళ్ళతో ఏం చేసావు? నువ్వు ఫైట్ చేసావు. నువ్వు ఫైట్ చేస్తే వాళ్ళు భయపడిపోయి పారిపోయారు. లైక్ దట్ హియర్ ఆల్సో బ్రిటిష్ కేమ్ టు అవర్ ఇండియా, బట్ అవర్ ఫ్రీడమ్ ఫైటర్స్, మన అప్పటి ఫ్రీడమ్ ఫైటర్స్, గ్రేట్ పర్సన్స్ లైక్ గాంధీజీ, నెహ్రూ, బాలగంగాధర్ తిలక్, లాలా లజపతి రాయ్, అల్లూరి సీతారామరాజు, సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్, వీళ్ళందరూ ఫ్రీడమ్ ఫైటర్స్ అనమాట. వీళ్ళందరూ వాళ్ళతో ఫైట్ చేసి వాళ్ళని వాళ్ళ కంట్రీకి పంపించేశారు. అప్పుడు మనకేమొచ్చింది? ఫ్రీడమ్ వచ్చేసింది. We got our freedom. When we got our freedom? 15th August 1947. So that day is called as Independence Day. ఆ రోజు మనం ఏమంటాం? ఇండిపెండెన్స్ డే అంటాం. ఎందుకు?
మనకు ఆ రోజు ఫ్రీడమ్ వచ్చింది కదా, మనం ఏం చేసాం, వాళ్ళతో ఫైట్ చేసి వాళ్ళని పంపించేసాం, మనకు ఫ్రీడమ్ వచ్చింది. సో దట్స్ వాట్ దిస్ డే ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఇండిపెండెన్స్ డే. ఓకే, వెళ్ళిపోయాక ఏంటి తెలుసా, 15th August 1947 అవర్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ జవహర్లాల్ నెహ్రూ. తెలుసా మీకు నెహ్రూ వైట్ క్లోత్స్ వేసుకుంటాడు, టోపీ పెట్టుకుంటాడు, ఇక్కడ తన ప్యాకెట్కి ఒక రెడ్ రోజ్ ఉంటుంది. చూసారా మీరు ప్రీవియస్ క్లాస్లో చూసారా, ఎప్పుడైనా మన స్కూల్లో చూసారా అతన్ని? మన ఇండిపెండెన్స్ డే రోజు మన ఫ్రెండ్స్ అందరూ, మీ ఫ్రెండ్స్ అందరూ లేదంటే చిన్నపిల్లలు కిండర్ గార్డెన్ వాళ్ళందరూ వైట్ డ్రెస్ వేసుకొని క్యాప్ పెట్టుకొని తన జేబు దగ్గర గులాబీ పువ్వు వేసుకొని వస్తారు చూసారా, అది నెహ్రూ గెటప్. చాలామంది నెహ్రూ గెటప్లో వస్తారు. హీ ఈజ్ అవర్ ఫస్ట్ ప్రైమ్ మినిస్టర్. మన ఇండిపెండెన్స్ అంటే మన ఫ్రీడమ్ వచ్చాక మన ఫస్ట్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఎవరు? జవహర్లాల్ నెహ్రూ. ఆ రోజు ఏం చేసింది తెలుసా నెహ్రూ హోస్టెడ్ ద నేషనల్ ఫ్లాగ్. మన నేషనల్ ఫ్లాగ్ ఉంది కదా, ఈ ఫ్లాగ్ని ఆ రోజు హోస్ట్ చేశాడు, అంటే ఎగరవేశాడు. ఎందుకు? మనకు ఫ్రీడమ్ వచ్చింది అని. అండర్స్టాండ్ అవుతుందా మీకు ఇక్కడ? అవర్ ఫస్ట్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ హోస్ట్ ద నేషనల్ ఫ్లాగ్ ఫస్ట్ టైం ఆన్ 15th August 1947. వాళ్ళని మనం ఫైట్ చేసాం కదా, ఫైట్ చేసి వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు కదా, వాళ్ళు వెళ్ళిపోయాక జవహర్లాల్ నెహ్రూ మన నేషనల్ ఫ్లాగ్ని, దిస్ ఇస్ అవర్ నేషనల్ ఫ్లాగ్ని ఎగిరవేశాడు. ఎగిరవేసి ఏం చేశారు తెలుసా, హిస్ సాంగ్ నేషనల్ యాంథమ్ని పాడారు. నేషనల్ యాంథమ్ ఏంటో తెలుసా మనది? నేషనల్ యాంథమ్ ఈజ్ జనగణమన. నేషనల్ యాంథమ్ ఏంటి? మనం జనగణమన పాడతాం కదా, మనం పాడము మన స్కూల్లో జెండా ఎగరవేశాక జనగణమన పాడతాం కదా, అప్పుడు కూడా వాళ్ళు నేషనల్ ఫ్లాగ్ ఎగిరేశాక అందరూ జనగణమన అని పాడారు. ఓకే, దట్ ఈస్ ద స్టోరీ ఆఫ్ అవర్ ఇండియా. మన ఇండియా చాలా ట్రబుల్ పడింది ఆ బ్రిటిష్ వాళ్ళప్పుడు. వాళ్ళు వెళ్ళిపోయాక పండుగ చేసుకుంది. అండర్స్టాండ్ అవుతుందా? వేరే కంట్రీ వాళ్ళు వచ్చి మన ఇండియాని బాగా, మన ఇండియన్స్ని, మన ఇండియన్ పీపుల్స్ బాగా కష్టాలు పెట్టింది. వాళ్ళు వెళ్ళిపోయాక ఏం చేశారు? పండుగ చేసుకున్నారు. ఓకే, పండుగ అంటే నేషనల్ ఫ్లాగ్ని ఎగరవేసి స్వీట్స్ పంచుకున్నారు, నేషనల్ యాంథమ్ పాడారు. ఓకే, హ్యాపీగా ఉన్నాం అప్పటి నుండి. It is having 3 colors. National flag is having 3 colors. 3 colors ఉంటాయి తెలుసా మీకు? ఫస్ట్ కలర్ ఏమో సాఫ్రాన్ కలర్. సాఫ్రాన్ అంటే ఆరెంజ్ కలర్లో ఉంటుంది. సెకండ్ కలర్ ఏమో వైట్. థర్డ్ కలర్ ఏమో గ్రీన్. అవర్ నేషనల్ ఫ్లాగ్ ఈస్ హ్యావింగ్ 3 colors. 3 colors ఉంటాయి నేషనల్ ఫ్లాగ్కి. ఓకేనా? మధ్యలో ఏముంటుంది? అశోక చక్ర ఉంటుంది. అక్కడ చూసారా మీరు? అశోక చక్ర ఇస్ ఇన్ ద మిడిల్. It is a symbol of peace. Okay? Every year, first time మన ప్రైమ్ మినిస్టర్ నెహ్రూ, our first ప్రైమ్ మినిస్టర్ నెహ్రూ hoist the national flag, no? నేషనల్ ఫ్లాగ్ ఎగరవేశాడు కదా, అది అలాగే కంటిన్యూ అవుతుంది అనమాట. ఇప్పటికి కూడా ఎవ్రీ ఇయర్ ఆన్ August 15th our prime minister, who is our prime minister now? Narendra Modi now. Who is our prime minister? Narendra Modi. చూసారా ఎప్పుడైనా మీరు నరేంద్ర మోడీని టీవీలో? నరేంద్ర మోడీ గారిని ఎవరైనా చూసారా? టీవీలో చూసారా? కోట్ వేసుకుంటారు, వైట్ హెయిర్ ఉంటుంది, కొంచెం హిందీలో మాట్లాడతారు ఎక్కువగా. చూసారా ఎప్పుడైనా? అతను ఎవ్రీ ఇయర్, అంటే ఎవరుంటే వాళ్ళు ప్రైమ్ మినిస్టర్లో ఆ ప్లేస్లో ఎవరుంటే వాళ్ళు ఎవ్రీ ఇయర్ నేషనల్ ఫ్లాగ్ని రెడ్ ఫోర్ట్ దగ్గర హోస్ట్ చేస్తారు. దే విల్ హోస్ట్ అ నేషనల్ ఫ్లాగ్ ఎవ్రీ ఇయర్ ఎట్ అ రెడ్ ఫోర్ట్. ఓకే,
not only at Red Fort but also in all schools, colleges, part ఆర్గనైజేషన్స్, అన్ని చోట్ల అన్ని ప్లేస్లలో కూడా ఆ ఇండిపెండెన్స్ డే రోజు నేషనల్ ఫ్లాగ్ని హోయిస్ట్ చేస్తారు. ఓకే, మనకు తెలుసు కదా ఇండిపెండెన్స్ డే ఏంటో. ఓకే, ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ టు సెలబ్రేట్ అవర్ కంట్రీ. ఇది మన రిలీజియన్ కంట్రీ కాదు, ఇది మన నేషనల్ ఫెస్టివల్. అంటే అందరూ మన ఇండియాలో ఉన్నందరూ సెలబ్రేట్ చేసుకోవాలి, అవునా? ఎందుకు? వి గాట్ ఫ్రీడమ్ ఫ్రమ్ బ్రిటిష్, అంతేనా? దట్స్ వాట్ ఇట్ ఈస్ అవర్ నేషనల్ ఫెస్టివల్. ఓకే, bye. Tomorrow I will explain you Republic Day and also Gandhi Jayanti. Bye.